महबूबनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी मिथुन रेड्डी जी एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है और बहुत अनुभवी कार्यकर्ता है। संगठन में बहुत ही अपना शानदार अनुभव लेकर के काम किया है और विशेष करके युवाओं के साथ बहुत ही अच्छा संबंध जुड़ने वाला हमारा प्रत्याशी मिथुन रेड्डी जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझ करके मिथुन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशी घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता नेतागण अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लगातार प्रचार की काम, व्यवस्था की काम और मतदाताओं को संपर्क करने का काम चल रहा है। और हमारा प्रत्याशी मिथुन रेड्डी जी भी सुबह से लेकर शाम तक लगातार मतदाताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियां और तेलंगाना में जो 10 साल से लूट की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, दगेबाज की सरकार, बोलना एक करना एक की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश को हमारा मिथुन रेड्डी जी प्रचार के समय देख रहे हैं और इनका चुनाव का प्रभारी के नाते से आने वाला 30 तारीख तक मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ और प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधे लगा करके ये सीट किसी भी हालत में हमको जीतना है, उस दिशा में सबको जोड़ करके हम सबको विश्वास आया है कि ये महबूबनगर असेंबली सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने का विश्वास, उसी दिशा में हम काम करने जा रहे हैं। जब बीआरएस की बात करते हैं, 10 साल से पहला करीब 10 साल 20 साल तक 2 दशकों तक यहाँ की जनताओं की मांग थी कि आंध्र से सेपरेट तेलंगाना होना चाहिए। वो मांग इसलिए उठा था कि तेलंगाना का रिसोर्सेस रहते हुए भी तेलंगाना जनता को न्याय नहीं मिला था। वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, आंध्र प्रदेश एक विकासशील प्रदेश के रूप में उभारा था। यही तेलंगाना एक पिछड़ा हुआ प्रदेश के पहचान बन गया था। 2014 में सेपरेट राज्य तेलंगाना बना, लेकिन ये राज्य बनाने का पीछे लोगों का आकांक्षा तेलंगाना बंगारू तेलंगाना बनेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को सही मूल्य मिलेगा,
व्यापारियों को अच्छा खासा मदद रहेगी। ऐसे हर समुदाय एक अपेक्षा रख के 2014 में केसीआर ने सभी को दिशा भूल करके मुख्यमंत्री बने। आज से 10 साल से हर गरीब को 2 बेडरूम का मकान देने का सपना केसीआर साहब ने बेचा था। उसी के कारण गरीबों ने 2-2 बार उनको मतदान करके मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज तक 2 बेडरूम का घर किसी को भी बंटवारा नहीं किया। इतना ही नहीं, खाली पेपर लिख ही नहीं है, लिकर स्कैम, माइनिंग स्कैम, सैंड स्कैम, जहां पर भी आम लोगों को सुविधा देने का जहां पर भी है वहां पर लगातार लूट करने के पीछे पड़ के उन्होंने स्कैम किया है। कालेश्वर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा फायदा पहुंचाने वाला केसीआर फैमिली को अगर कोई प्रोजेक्ट है तो कालेश्वर प्रोजेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार की इस क्षेत्र में जो योजना आई है, महबूब नगर सिटी अमृत योजना में केंद्र सरकार ने नियुक्त किया और कई करोड़ों इस शहर का यूजीडी हो, ब्यूटिफिकेशन हो, उद्यानवन डेवलपमेंट हो, सारे मोदी सरकार की देन है। केसीआर साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट की मदद ली और अन्य इलाकों के मदद से आम जनता को भयभीत भरने का काम किया था। लेकिन ये आने वाला चुनाव में मैं जनता को विश्वास देता हूं, आप ना पुलिस डिपार्टमेंट को डरिए, ना कोई सरकारी ऑफिसरों से डरिए। आप कहीं भी कोई भी अधिकारी यदि अगर डराता है, कृपा करके हर व्यक्ति आप सी विजिल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप से तुरंत आप उसको फोटो निकलेगा, वीडियो हो जाएगा और डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को वो कंप्लेंट चले जाएगी और तुरंत यहाँ की प्रशासन यानी अधिकारी लोग कई मिनटों में उस जगह में आकर के जो भी धांधला करने वाला टीआरएस के कार्यकर्ता है उसको तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही होगी। ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు, భారతీయ జనతా పార్టీ పాలమూరు జిల్లా నాయకులకు, మరి ఈరోజే విచ్చేసిన కేంద్ర మంత్రివర్యులు భగవంత్ ఖూబా గారు కర్ణాటక బీదర్ నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ పాలమూరు అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్గా తాను రావడం, భారతీయ జనతా పార్టీ పాలమూరు అసెంబ్లీ గెలవడానికి వారు ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది. వారి యొక్క కృషి ఈ యొక్క పార్టీ శ్రేణులను, పార్టీ కార్యకర్తలను, నాయకులకు ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుందని ఆశిస్తూ, కేంద్రం నుంచి ఏ విధంగా అయితే నిధులు వస్తున్నాయో స్వయంగా వారే చెప్పడం జరిగింది. మరి ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ డబ్బులను, ఆ నిధులను దోపిడీ పాలకు గురైనాయో రాష్ట్ర ప్రజలు గమనించాలని కోరుకుంటూ, మరి ఈ రోజు నుంచి ఇంకొక 29 రోజులున్నాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు వీళ్ళందరి సహకారంతో ఈ యొక్క పాలమూరు అసెంబ్లీలో ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవాలనే లక్ష్యంతో పనిచేసుకు ముందు పోతాం. ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ పాలనను
కేసీఆర్ పాలనను అరికట్టే విధంగా పనిచేసుకుంటా పోతాం. 10 సంవత్సరాలు తెచ్చిన తెలంగాణను ఏ విధంగా మభ్యపెట్టినరో, ప్రజలను మోసం చేసినరో మనమంతా ప్రజలకు చూపిస్తాం. నరేంద్ర మోడీ గారి ఆశయాలను ప్రజల మధ్యలోకి తీసుకెళ్తాం. వారి యొక్క సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు వివరిస్తాం. ఖచ్చితంగా ప్రజలు గమనించారు, 10 సంవత్సరాల మోసాన్ని చూశారు. బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పి నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అని చెప్పి ఆశపెట్టి కేసీఆర్ ప్రజల్ని ఎలా మోసం చేసిండో, ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మొత్తం దోపిడీ పాలు చేసి ఎక్కడ చూసినా మందు, కమిషన్లు, తర్వాత ఆశలు పెట్టి మభ్యపెట్టడం అనేది ఎలా చూపించిండో, అనుకున్నదొకటి అయినదొకటి. కేవలం వారే బాగుపడ్డారు. ఎవరైతే బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళకే ఈ దళిత బంధులు, ఎవరైతే కమిషన్లు ఇస్తుండ్రో వాళ్ళకి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లు, ఎవరైతే కమిషన్లు ఇస్తుండ్రో వాళ్ళకే రకరకాల బంధులు. అంటే ఈ పథకాలని కేవలము ఒక పబ్లిసిటీ స్టంట్ మాత్రమే. నిజమైన లబ్ధిదారులు లేరు. అర్హులకు లాభం చేకూర్చలేదు. నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ విధంగా అయితే ఇతర రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తున్నారో ఆ ఒక్క సంక్షేమ పథకాలని చూడండి. మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిన్న కర్ణాటకలో సార్ కూడా విచ్చేశారు. కర్ణాటక నుంచి కర్ణాటకలో ఏ విధంగా గ్యారంటీల పేర్లతోటి ప్రజలను మభ్యపెడుతుందో, ప్రజలను మోసం చేసిందో. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, వాగ్దానాలు చేసేద్దాం, పాటు గెలిచినప్పుడు చూసుకుందాంలే అనే విధంగా వాళ్ళ తీరుని ఈరోజు చూస్తుంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి తెస్తున్నారు ఫండ్స్, ఎక్కడికి వెళ్ళి చేస్తారు, ఈ యొక్క గ్యారంటీలకు హామీ ఎక్కడ, ఈ యొక్క గ్యారంటీలకు నిధులు ఎక్కడివి అనే విధంగా ఈరోజు కర్ణాటక రాష్ట్రం తయారైంది. దయచేసి తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మోసపోకండి. 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ని చూసాం, ఎన్నో సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీని చూసాం. వాళ్ళు మనకు కేవలం ఆశ పెడుతున్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చే ఎన్నో పథకాలను ఏ విధంగా అయితే దేశాన్ని రక్షిస్తుండ్రో, ఏ విధానే దేశ గౌరవాన్ని పెంచుతుండ్రో, అదే విధంగా తెలంగాణలో కూడా డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ వచ్చే విధంగా మనం అందరం ఆలోచించాలి. అలా వస్తే తప్ప ఈ యొక్క రాష్ట్రం బాగుపడదు. మన ఉద్యోగాలు మనకు రావు, మన స్కీమ్స్ మనకు రావు. కాబట్టి ఈ యొక్క పాలమూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకు నా యొక్క వినతి, ఒక యువకునికి అవకాశం ఇచ్చి చూడండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒక యువకునికి అవకాశం ఇచ్చి చూడండి. ఇక్కడ సమస్యలన్నీ పరిష్కరించి పాలమూరు ప్రజలను గుండెల్లో వెతికి చూసుకుంటాను. ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కంప్లీట్గా అప్పుల పాలు చేసేశారు. అప్పుల పాలు చేసి 2 విధానాలుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని నడుపుతున్నారు. ఒకటేమో మందు, ఎక్సైజ్ మీద మందు అమ్మి రాష్ట్రాన్ని నడుపుతున్నారు. తర్వాత ఈ భూములు అమ్ముకొని రాష్ట్రాన్ని అమ్ముతున్నారు. ఇక్కడ తీరా చూస్తే ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితులు లేవు. ఎప్పుడో 15 తారీఖు 18 తారీఖు జీతాలు పడుతున్నాయంట. అలాంటి ఇబ్బందులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో. ఏ విధంగా కొత్త పని సృష్టించుకోవాలి, ఏ విధంగా కమిషన్లు తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా డబ్బులు దండుకోవాలి అనే పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో నడుస్తుంది. ఈ యొక్క పాలమూరు అసెంబ్లీలో ఏ ఒక్క సంక్షేమ పథకం కానీ, ఏ ఒక్క అభివృద్ధి కానీ కేవలం నరేంద్ర మోడీ గారి నిధులతోనే జరిగింది. ఇది గమనించాలి, ఆలోచించాలి. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పాలమూరులో భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగిరేసే విధంగా ప్రజలు ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు.